یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایئر لائن میں کام کرتی تھی۔ ہماری فلائٹس اندرون ملک اور بیرون ملک ہوتی تھیں۔ اندرون ملک چھوٹی چھوٹی جگہوں پر فوکر جہاز آپریٹ ہوتا تھا اور باقی شہروں میں بڑے اور درمیانے جہاز جایا کرتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، میری ان دنوں ڈومیسٹک فلائٹس تھیں۔ شام کو ڈیوٹی لیٹر ملا کرتا تھا کہ اگلے دن آپ کی جو فلائٹ ہو پتہ چل جاتا تھا۔ گھنٹے کی آواز سن کر میری ماما نے کچن سے نوکر کو کہا کہ جا کر دیکھے کون ہے۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا لیٹر تھا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو تربت کی فوکر فلائٹ تھی۔ تربت بلوچستان کے ساحلی علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ میں نے ڈیوٹی دیکھ کر برا سا منہ بنایا کیونکہ مجھے فوکر فلائٹ بالکل پسند نہ تھی۔ یہ جہاز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، نوکر کی نوکری ہوتی ہے، جانا تو تھا۔ صبح 6 بجے میں سستی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی۔ پک اپ آیا تو ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ سب گھر والے اپنے اپنے نرم لحافوں میں دبکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روانہ ہو گئی۔ فوکر جہاز پر ایک پائلٹ اور دوسرا کو پائلٹ اور ایک فلائٹ اسٹوورڈ اور ایک ایئر ہوسٹس ہوتی ہے۔ خیر، جہاز پر سب مسافر سوار ہوئے اور ہم 9 بجے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے ہم گوادر رکے اور پھر تربت پہنچتے پہنچتے ہمیں شام کے 5 بج گئے۔ ہم نے جیسے تیسے لینڈ کیا، مسافر اترے تو اندھیرا پھیل چکا تھا اور ہم نے ابھی واپس بھی جانا تھا۔ ہماری فلائٹ چونکہ گوادر میں لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے ہم تربت بھی لیٹ پہنچے۔ چھوٹے شہروں سے مغرب کے بعد اندھیرے میں ٹیک آف نہیں ہوتا تھا کیونکہ سہولیات نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے جب جہاز خالی ہو گیا تو کپتان ہمارے پاس آ کر بولا، بھائی بری خبر ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے، اب ہم صبح ہی جائیں گے۔ یہاں کے ایک ملازم کے گھر ہم رات ٹھہریں گے۔ میں بالکل نہیں گھبرائی کیونکہ ایئر لائن میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، جس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار رہتے تھے۔ چنانچہ ہم سب اتر کر ایک گاڑی میں بیٹھے جو ہم چاروں کو، جس میں میں اور میرے علاوہ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ، کپتان اور کو پائلٹ شامل تھے، لے کر اس آدمی کے گھر پہنچے۔ یہ ایک کچا پکا سا گھر تھا جس میں شاید 3 کمرے تھے اور بہت بڑا کچا صحن تھا۔ میزبان نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمیں کپڑے تبدیل کر کے ایزی ہونے کے لیے کہا۔ اس نے ایک کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہا کہ آپ اس کمرے میں چلی جائیں۔ چنانچہ میں اس کمرے میں چلی گئی۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں صرف 2 چارپائیاں تھیں۔ ایک پر بستر لگا تھا اور دوسری بستر سے محروم خالی چارپائی تھی۔ آخر میں ایک باتھ روم تھا جہاں میں نے چینج کر کے منہ ہاتھ دھویا اور تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا تو ایک عورت کی آواز آئی کہ آپ آ کر کھانا کھا لیں۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سیاہ لباس میں خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، پھر لائٹ چلی جائے گی۔ کھانا اتنی جلدی؟ پھر آداب مہمان نوازی نبھاتے ہوئے میں باہر آ گئی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ باہر تقریباً اندھیرا تھا، صرف چاند کی چاندنی کی وجہ سے میں دیکھ پا رہی تھی۔ یہاں دراصل کچھ گھنٹے بجلی دی جاتی ہے، پھر ہم کچھ دیر سونے تک جنریٹر چلا لیتے ہیں، اس لیے آپ سب لائٹ جانے سے پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ مجھے لے کر کونے والے کمرے کے پاس پہنچی جہاں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہ باہر رک گئی کیونکہ اندر میرے کولیگ تھے، اس لیے وہ شاید ہچکچا رہی تھی۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گئی۔ کھانا دسترخوان پر لگا ہوا تھا۔ آئیے آئیے، میزبان نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور بولا، آپ نے اچھا کیا کہ خود ہی آ گئی، میں ابھی آپ کو بلانے آنے ہی والا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں بلانے پر ہی آئی ہوں۔ بلانے پر؟ آپ کو کون بلانے آیا؟ میزبان حیرانی سے بولا، وہ باہر کھڑی ہیں، ایک خاتون آئی تھی غالباً، آپ کی مسز ہیں۔
मेरी मिसेज? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। अरे भाई, वो अभी बाहर ही होंगी। ये कहते हुए मैंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर किसी का नामो निशान तक न था। ये देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे साथ साथ बाकी सब भी परेशान हो गए। अब पता नहीं उन्हें मेरी बात का यकीन आया भी था कि नहीं, लेकिन मैं जरूर परेशान हो चुकी थी। खैर, हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मेजबान बोला कि अभी आधे घंटे में लाइट चली जाएगी, आप लोग अपने अपने कमरों में चले जाएं। जनरेटर का पेट्रोल भी थोड़ा है और यहाँ से बहुत दूर जाकर पेट्रोल लाना पड़ता है। मुझे उसी कमरे में अकेले रहना था। बाकी तीनों को भी कमरे दे दिए गए थे, जो कि उन्होंने शेयर कर लिए थे। यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है भाई, कप्तान बोले। जी हाँ, बस हम तो आदी हैं, आप बड़े शहर वालों को यकीनन अजीब लग रहा होगा। और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मिस जी, आप डरिएगा मत, यहाँ शायद हवाई चीजें होती हैं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जगह जरा हटकर है और रात लाइट भी नहीं होती, तो लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। अच्छा, देखते हैं। ये कहकर मैं अपनी निडर फितरत की वजह से परेशान ना हुई। अच्छा भाई, अब सोते हैं, कप्तान ने जमाई लेते हुए कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, ये कहते हुए वो उठ गए। मैंने सहन में कदम रखा तो सर्दी का एहसास हुआ। अच्छी खासी सर्दी थी, जो खाना खाकर और ज्यादा महसूस हो रही थी। बाहर अंधेरे का राज था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। झींगरों की आवाज भी खामोशी में खासी पुरस्कार लग रही थी। मुझे उस आदमी की बात याद आ गई और मुझे अब महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे हो। मैंने चूं ही मुड़कर देखा तो एक हेवला सा महसूस हुआ। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। उस हेवले ने भी तेज चलना शुरू कर दिया। मैंने हल्का सा दौड़ना शुरू किया तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब मैं घबरा गई और चूं ही दरवाजे के पास पहुंची तो वो मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैंने घूम कर अपने हाथ से उसे धक्का दिया तो वो धड़ाम से गिरकर कराहने लगा और फिर तेजी से उठकर मेरी तरफ बढ़ा। तारीकी की वजह से मुझे उसकी शक्ल साफ नजर न आ रही थी। इससे पहले कि मैं दोबारा उसे धक्का देती, उसने हंसना शुरू कर दिया और बोला, मिस जी, क्या कर रही हैं? मैंने उसकी आवाज पहचान ली। वो दूसरा फ्लाइट अटेंडेंट था। हंसते हुए कहने लगा कि मैंने सोचा कि आपकी बहादुरी को चेक किया जाए, लेकिन भाई मान गए, आप तो वाकई बहादुर हैं। मैंने उसे कहा कि ये कैसा भोंडा मजाक है और अपने कमरे में दाखिल हो गई। अभी मैं वॉशरूम से निकली ही थी कि लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में टटोल कर अपना बिस्तर तलाश किया और लेट गई। थकी हुई तो थी ही, इसलिए लेटते ही नींद आ गई। न जाने रात का कौन सा पहर था कि ठक ठक की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में से ही आ रही है। दरवाजे के साथ ही खाली चारपाई थी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी चारपाई के चारों पाए एक जैसे ना हो और कोई उस पर बैठा उसको दाएं बाएं हिला रहा हो और ये आवाज पैदा हो रही हो। मैं पहले तो सुनती रही कि शायद मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। आवाज रह रह कर बराबर आ रही थी। मैं हिम्मत करके उठी। कमरे में खूब अंधेरा था। वक्त का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। मैं टटोल कर दरवाजे के करीब बिछी चारपाई के पास पहुंच गई और हाथ से उसको दाएं बाएं हिलाकर देखा कि शायद पाए एक जैसे ना हो, लेकिन ऐसी कोई बात ना थी। चारपाई बिल्कुल ठीक थी। फिर खुद पर हंसी आई कि अगर पाए एक जैसे ना भी हों तो उसको अगर कोई हिला रहा था तो वो ज्यादा परेशानी की बात होती। खैर, मैं वापस अपनी चारपाई पर गई और सोने की कोशिश करने लगी। आवाज अब बंद हो चुकी थी। अभी मेरी आंख लगी भी ना थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी दोनों टांगों से पकड़कर किसी ने मुझे उल्टा लटका दिया है। मैं बहुत ज्यादा डर गई
और मेरे हलक से आवाज भी ना निकल रही थी। पूरी कोशिश करके मेरे हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई और मुझे किसी ने वापस चारपाई पर फेंक दिया। मेरी सांस रुक सी गई थी। ना मुझ में हिम्मत थी कि बाहर निकल सकती और मदद के लिए किसी को बुलाती। काफी देर तक तो मैं हिल भी ना सकी। इसी हालत में पड़े पड़े सुबह हो गई। मैंने खुद को संभाला और बाहर निकली तो कोई नजर ना आया। मेरा वापस कमरे में जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं दूसरे वाले कमरे में गई तो वहां सब थे। मेरी जान में जान आई। सब ने पूछा कि रात कैसी गुजरी, लेकिन मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा। फिर जब सारी रुदात सुनाई तो मेजबान परेशान सा हो गया और बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कुछ है, लेकिन आपने शायद यकीन नहीं किया। खैर दिन था, इसलिए मैं अपने कमरे में गई और तैयार होकर हम सब वापस फ्लाइट पर रवाना हो गए। सारे रास्ते मैं यही सोचती रही कि क्या वाकई इन चीज़ों का वजूद है और कौन मेरी इस बात पर यकीन करेगा। मेरे पास इसका कोई जवाब ना था। उस वाकये के गुजरे बरसों बीत गए हैं, लेकिन सच है कि मेरा हवाई चीज़ों पर यकीन पुख्ता हो गया है। खुदा की मखलूक किसी रूप में और कब हमें दिखाई दे जाए कुछ नहीं मालूम, मगर हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता।